اس کا نام امیر زادی تھا، مگر وہ واقعی امیر زادی نہ تھی، کسان زادی تھی، ایک چرواہی کی بیٹی، لیکن شکل و صورت میں کسی شہزادی سے کم نہ تھی۔ یہی اس کی دلکش صورت تھی جس نے میری امام زاد وسیم خان کو اس پر فریفتہ کر دیا تھا۔ ہمانی کو ہرگز یہ منظور نہ تھا کہ وسیم امیر کو بہو بنا کر لائیں۔ ان کا ارمان تھا کہ ان کی بھانجی خانزادے ان کے گھر کی بہو بنے، مگر ماموں نے ان کا خواب چکنا چور کر دیا۔ بیوی کے رشتے دار ان کو ایک آنکھ نہ پاتے تھے۔ یہ لوگ ہر وقت ماموں کے گھر آتے رہتے، کئی کئی دن قیام کرتے اور واپسی کا نام نہ لیتے۔ ماموں لحاظ کے مارے خاموش رہتے، لیکن اندر ہی اندر کڑتے رہتے۔ انہیں شکایت تھی کہ ان کے آنے جانے سے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جب وسیم نے باپ کے ڈیرے پر جا کر بتایا کہ وہ خانزادی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تو ماموں کی بھانجیں کھل گئیں۔ وہ کب چاہتے تھے کہ بیوی کی بھانجی بہو بن کر گھر آئے؟ وسیم خان بیٹا، تو بتا، پھر تیرا رشتہ کہاں کروں؟ بابا جان، میرو آپ کو کیسی لگتی ہے؟ بہت اچھی لڑکی ہے، ماں باپ کے پیار سے محروم ایک یتیم بچی ہے، میرے دور کے رشتے دار کی بیٹی ہے، غیر نہیں ہے یہ لوگ۔ آپ اس کے چچا صاحب داد خان سے جا کر بات کریں، مجھے امید ہے وہ انکار نہیں کریں گے۔ اگر وہ امیر زادی کے بدلے 50 بھیڑیں بھی مانگے تو بھی میں دے دوں گا، لیکن تیری خوشی ضرور پوری کروں گا۔ محبت خان نے کہا، تو پھر بات کریں۔ بابا جان، چاچا صاحب ہیں، مان جائیں گے، لیکن اماں کا کیا بنے گا؟ وہ تو طوفان اٹھا دے گی، کیسے منائیں گے اسے؟ بات منوانے کا گر میرے پاس ہے، کہہ دوں گا دوسری شادی کر رہا ہوں، ورنہ میری بات مان لو، نہ مانے گی تو طلاق دے کر چلتا کر دوں گا۔ بابا، آپ ایسی بات کریں گے میری ماں سے؟ ارے بیٹا، سچ سچ تھوڑا ہی ایسا کرنا چلا ہوں، بس عورت کو دھمکانے کو یہی تو ایک حربہ ہے ہم مردوں کے پاس، ورنہ اس بڑھاپے میں کیا میری مت ماری گئی ہے کہ دوسری شادی کروں؟ خاندان میں سبھی نے 2 2 4 4 شادیاں کر رکھی ہیں، مگر میں نے ایک ہی کی۔ پوچھو تو کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تیری ماں کے سوا کوئی عورت بھائی ہی نہیں۔ اچھا، تو کسی بات کی فکر نہ کر، میں سنبھال لوں گا یہ معاملہ، لیکن تیرا رشتہ ہرگز تیری ماں کے رشتے داروں میں نہیں کروں گا۔ یہ بڑے آرام خور لوگ ہیں، مفت خور ہیں، میرا بس چلے تو ان کو اپنی دہلیز بھی پار نہ کرنے دوں، لیکن کیا کروں؟ تیری ماں سے محبت ہے، میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ یوں باپ بیٹے میں باہر باہر معاملہ طے ہو گیا۔ وسیم کے بابا میرے والد کے پاس آئے اور کہا، تم رشتہ لے کر امیر بیوی کے گھر جاؤ، اس کے چچا چچی سے بات کرو، جنہوں نے اسے پالا ہے، یہ لوگ تم کو ہرگز انکار نہ کریں گے۔ ماموں کی بات بھی درست تھی، امیر بیوی کے چچا سے والد صاحب کی کافی بنتی تھی، ہر اچھے برے وقت میں وہ ایک دوسرے کے کام آتے، دونوں پگڑی بدل بھائی تھے۔ امیر کا گھر ہمارے گھر سے متصل تھا، میرا اور اس کا بچپن ایک ہی آنگن میں گزرا، وہ میری پیاری سہیلی تھی، ہم کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہ چھپاتے، میں اسے پیار سے میرو کہتی تھی۔ مجھے میرو کے سب دکھ معلوم تھے، اس کے چچا چچی بے شک اس کے سرپرست بلکہ والدین جیسے تھے، لیکن سگے ماں باپ کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ میرو کو اپنے والدین کی محرومی کا بہت دکھ تھا، وہ بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ وہ حسرت سے کہتی، اے کاش میں شعور میں آنے کے بعد انہیں ایک بار دیکھ لیتی، ان کی صورت یاد کر لیتی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ماں باپ کی شکل کیسی تھی۔ میں اس کی دلجوئی کرتی اور کبھی کبھی وہ رو بھی پڑتی، میں اسے چپ کراتی، اس کے آنسو پوچھتی۔ وہ مجھے اپنا سچا غمگسار اور رازدار سمجھتی تھی۔ ہم ایک ایسے پہاڑی گاؤں میں رہتے تھے جہاں کے رسم و رواج آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی عجیب و غریب تھے۔ یہ ایسے رسم و رواج تھے جو عورت کو پاؤں کی جوتی اور مرد کو سر کا تاج بناتے تھے۔ میاں بیوی کے خوبصورت اور مقدس رشتے میں کوئی توازن نہ تھا۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا خیال رکھتا تو اسے زن مرید کہہ کر نظروں سے گرا دیا جاتا۔ اگر وہ بیوی کو سیر و تفریح کے لیے کہیں لے جاتا تو نہ صرف خاندان بلکہ سارا گاؤں اسے تان و تشنی کا نشانہ بناتا۔ برادری والے اس پر ہنستے اور آواز کستے، لو وہ آ رہا ہے عورت کا غلام، یہ اب ہم مردوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہا۔ خیر ماموں نے بیوی سے اپنی بات منوا لی اور امیر بیوی کی شادی اپنے لخت جگر وسیم سے کر کے اسے بیاہ کر گھر لے آئے۔
वसीम की तो वो चाहत थी, वो मीरू से बहुत प्यार करता था, मगर घर वालों से छुपकर इससे हम कलाम होता था, क्योंकि हमारे इलाके में ये रिवाज सदियों से चला आ रहा था कि जब तक मर्द अपनी दुल्हन को मारपीट ना ले, वो कचहरी में गर्दन ऊंची करके नहीं बैठ सकता था। यहाँ तो दूसरी शादी करने वाले मर्द की भी पीठ ठोंकी जाती थी, इसे शाबाशी दी जाती थी। हमारे यहाँ मर्द औरतों की गलाबानी से ही माशरे में मकाम पाते थे। जिस मर्द की जितनी ज्यादा बीवियां होती, इसी कदर वो काबिल तहसीन और एहतराम की नजर से देखा जाता था। अगर कोई औरत अपने शौहर के दिल में घर कर लेती, तो ऐसे मर्द की तो शामत ही आ जाती थी कि वो घर वालों के सामने बीवी से प्यार की बात तक नहीं कर सकता था। अब यही हालात मीरू के भी हुए। अगरचे वो शौहर की खिदमत गुजार और सास ससुर की फर्माबरदार थी, फिर भी ससुराल में हर किसी से दबी दबी रहती। तेज बुखार में भी घर के तमाम काम निपटाती, तब भी शौहर इससे नरम लहजे में बात नहीं कर सकता था, ना ही घर वालों के डर से इसे आराम करने को कह सकता था। वसीम को दिन भर माँ बहनों के सामने बीवी से दुरुस्त लहजे में बात करना पड़ती और रात को मीरू से हाथ जोड़कर माफी मांगता था। वो मुंह फुला लेती तो इसके पांव पकड़ लेता, कहता, मीरू तू जानती तो है, अगर मैं तुझसे सबके सामने धाकुमाना लहजे में बात ना करूं, तुझ पर हुक्म ना चलाऊं, तो माँ एक दिन भी मुझे और तुझे सुकून से घर में ना रहने देगी। अगर तूने ज्यादा इसरार किया और मैंने तेरी बात मान ली, तो वो तलाक दिलवाने से भी बाज नहीं आएगी। बस तू सब्र से ये दिन गुजार ले। जब हमारे 2-4 बच्चे हो जाएंगे और बाजमैन और गल्ला बांट दिया जाएगा, तब हम अलहदा हो जाएंगे। अभी अगर मैं अलहदा घर में रहने की बात करूंगा, तो ये लोग मेरी दूसरी शादी कर देंगे और तुझे तेरे चचा के घर भिजवा देंगे। तब तेरी चची भी तुझको ना रखेगी, कहाँ जाएगी? मेरे घर वाले यही समझेंगे कि मीरू ही हमारे बेटे को अलहदा घर में रहने पर उकसाती है। क्या तू ये चाहती है कि बिरादरी वाले हमारी मोहब्बत से जलकर मेरी दूसरी शादी करवा दे? मीरू भी सोचती कि ये सच ही तो कहता है बेचारा। ये काले पहाड़ों के रहने वाले दकियानूसी लाइल्म लोग, अगर मैंने होश से काम ना लिया तो सौकन आते क्या देर लगती है। बस मीरू चुपचाप गुलामी की चक्की में पिसती रही। जानवरों के लिए घास इकट्ठा करती, तंदूर पर इतने बड़े कुंबे के लिए 40-50 रोटियां थोपती, घर के हर फर्द की खिदमत करती। यहाँ बहू लाते ही इसलिए थे कि लड़की के वारिस बेटी के बदले 150 भेड़ बकरियां दे जाते थे, ताकि ससुराल में खिदमत करने वाली कमी ना रहे। और ससुराली भी ये सौदा खुशी से तय कर लेते थे, ताकि लड़की के साथ यहाँ जो सुलूक हो, इसके वारिस सर ना उठाए। मीरू काम से थक जाती तो कभी रोती, कभी आंसू पी जाती, मगर जबान से एक लफ्ज ना निकालती। अल्लाह ने सब्र का अजर दिया, मीरू के बेटे हो गए। अब वो बेटों वाली माँ थी। बेटे ऐसी नेमत थे जिनके होने से ससुराल में औरत की कदर कीमत बढ़ जाती थी। वो सब दुख भूल कर इनकी परवरिश में खो गई। शौहर की तरफ से भी दिल ठंडा था, प्यार तो करता था, मगर सबके सामने लबकुशाई ना कर सकता था, लेकिन अकेले में जरूर दिलजोई करता। अक्सर रात को सबसे छुप कर कभी अखरोट, कभी चिलगोजे ले आता, कभी खुशबूदार फूलों के गजरे छुपाकर मिट्टी की खाली हांडी में रख देता और रात को इनसे मीरू की कलाइयां सजा देता। सुबह वो सांस के जागने से पहले ही मुरझाए हुए फूलों के गजरे संदूक में छुपा देती, कहीं इनकी खुशबू सास या नंदों के नथुनों तक ना पहुंच जाए। एक रोज इसकी सास ने 3 गायों का दूध धोकर भरी हुई बाल्टियां कमरे में रख दी और खुद जेठानी के घर चली गई। मीरू का छोटा लड़का रोने लगा कि मुझे दूध दो। वो बोली, जरा सब्र कर, दादी को आने दे, वो अपने हाथ से सबको बांटेगी, हमें भी देगी। लड़के को भूख लगी थी, वो ना माना, जिद करने लगा। माँ सहन में गई तो बच्चे ने ग्लास में बाल्टी से दूध निकाला और पीने लगा। मीरू कमरे में वापस लौटी तो ग्लास इसके हाथ से छीनने लगी, लेकिन वो तकरीबन सारा दूध पी चुका था। ग्लास में सिर्फ 2 घूंट बाकी थे। लड़का ग्लास माँ को थमाकर बाहर भाग गया। ये सोचने लगी कि अब ये झूठे 2 घूंट बाल्टी में ना मिलाऊं, गिराना भी ठीक नहीं। सो इसने बच्चे के बचे हुए दूध को खुद पी लिया। शोमय किस्मत, इसी दम इसकी सास कमरे में दाखिल हुई। इसने जो बहू को लबों से गिलास लगाए देखा, ठठक गई। ग्लास के बाहर दूध लगा हुआ था,
सास ने गिलास मीरू के हाथ से छीन लिया और शोर मचाने लगी कि मीरू बाल्टी से दूध के गिलास भर भर कर पी जाती है। इस कदर वावेला करने लगी जैसे इसने बहू को बदकारी करते हुए पकड़ लिया हो। कहने लगी, मुझे कई दिनों से शक था कि कोई दूध चुरा रहा है। आज चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है। जब गालियां और कोसने भी कम पड़ने लगे तो वो इसे मारने पर उतर आई। तभी वसीम घर आ गया। इसने जो माँ को मारते देखा, बीवी का कसूर पूछा। बस फिर क्या था, इसे ज़नमुरीद ही नहीं बेगैरत भी करार दे दिया गया। घर पर ही पंचायत बैठ गई। लाख वसीम ने कहा कि क्या मेरी बीवी का इतना भी हक नहीं, जो सारे घर का काम करती है, जानवरों को चारा डालती है, भेड़ बकरियों का गल्ला संभालती है, सबसे बढ़कर मेरे बच्चों की परवरिश करती है। क्या हुआ जो इसने एक गिलास दूध बाल्टी में से ले भी लिया तो? इस गुस्ताखी पर पंचायत के बड़ों ने सर पकड़ लिया कि ये बदलिहाज लड़का हमारा भी लिहाज नहीं करता, किस कदर बेहयाई की बातें कर रहा है। बरादरी ने फैसला कर दिया कि सगी बीवी को यह हक हासिल है कि वो इस मुंह जोर बहू और बेटे का गुरूर तोड़ने के लिए एक और बहू लाए और यूं वसीम की दूसरी शादी करा दी जाए। अंजाम वही हुआ जो होना था। बहू का सर झुकाने के लिए इस पर सौतन लाने का इंतजाम होने लगा। वसीम खान के ताया चचा और पंच के बड़े सब ने मिलकर इसे दूसरी शादी पर मजबूर किया। इसने लाख इनकार किया मगर किसी ने इसकी ना सुनी। सारी बरादरी इस पर थू थू करने लगी। कहा गया, जो बीवी के इश्क में गिरफ्तार हो गया हो, इसे सीधी राह पर लाना लाजिम है, वरना वो बर्बाद होकर रहेगा। माँ भी इसकी नाफरमानी पर बद्दुआएं देने लगी। बलाखिर वसीम खान और इसके वालिद ने हथियार डाल दिए। बरादरी के लोगों ने वसीम का नहीं बल्कि इसकी वालदा का साथ दिया। जवां साल शादीशुदा अफराद इसे ताना देते कि अभी तो सिर्फ एक औरत और 4 बच्चे ही तुम्हारी मिल्कियत में हैं और तुम अभी से बूढ़े हो गए हो। यहाँ तो जितना बड़ा खानदान हो इतना ही मकाम बनता है। मर्द जितनी ज्यादा शादियां करे इतनी ज्यादा औलाद पैदा हो, और औलाद ज्यादा हो तो कबीला मजबूत होता है। इस कदर लान तान हुई कि वसीम को मजबूरन दूसरी बार दुल्हा बनना पड़ा। इसने रोते दिल के साथ सहरा बांध लिया। वसीम बुझा बुझा था मगर माँ और बहनें खुश थीं। बाप भी बरादरी में सुरखरू था कि घर में दूसरी बहू आ गई थी जो मजीद बेटे पैदा करके कबीले की ताकत बढ़ाएगी। ये नई बहू सगी बीबी की वही भांजी थी जिसे बहू बनाने के वो बरसों से अरमान रखते थे। अरमान पूरा हुआ, दिल को ठंडक मिल गई। मीरू अपनी कोठरी में शब भर सिसकती रही। इसने हस्बे रिवायत बुजुर्गों के फैसले का एहतराम किया। इसने नई दुल्हन से कोई झगड़ा ना किया क्योंकि सौतन से झगड़ा बनता ही ना था। वो तो खुद इसके घर से भागकर नहीं आई थी। ना ही इसके दिल में किसी के लिए बोक्स था, ना इंतकाम। वो तो बस अपने बच्चों की और अपनी खैर चाहती थी। वसीम ने दूसरी शादी बरादरी के दबाव में आकर की थी, लेकिन वो अपनी नई नवेली दुल्हन से सीधे मुंह बात नहीं करता था। इस पर इसकी माँ को दिली सदमा पहुंचता, लेकिन इंसान अपने दिल के हाथों मजबूर होता है। वसीम भी मजबूर था क्योंकि इसकी महबूब जिंदगी की साथी इसकी पहली बीवी मीरू ही थी। इस कश्मकश में घर जहन्नम बन गया, जिंदगी मौत बन गई। बच्चे अलग परेशान हो गए। मीरू को ना सही इसके बच्चों को तो सुख चैन और घर वालों का प्यार नसीब था, लेकिन अब नई माँ के घर आ जाने से सबकी तवज्जो इसकी तरफ हो गई और बच्चों से प्यार में कमी आ गई। मीरू ने खुद को समझा लिया कि अगर यही हमारे पहाड़ी बासियों का तर्ज माशरत है तो मुझे भी बाकी औरतों की तरह जीना होगा। जैसे और औरतें सौतनों के साथ सब्र से जी रही हैं, वैसे ही मुझे भी जीना होगा। सास जो कहती सुन लेती, चुप रहती। शोहर अलबत्ता अब भी वैसा ही था। वसीम बदला नहीं था, इसका प्यार भी कम नहीं हुआ था। पहले भी वो तन्हाई में इससे इजहार मोहब्बत करता था, अब भी करता था। तो क्या फर्क पड़ा जो इसकी जिंदगी में एक और औरत आ गई। नई आने वाली के नसीब में तो वो शोहर का प्यार था ही नहीं जो मीरू की झोली में भरा हुआ था। लेकिन फिर एक और चाल चली गई जिसने इसका प्यार और गुरूर सब कुछ छीन लिया। कबीले की दूर की रिश्तेदार बूढ़ी औरतों ने, जो सौतन की रिश्तेदार थीं, ये गवाही दे दी कि जब मीरू की माँ फौत हुई तो वसीम की माँ ने इसे यानी मीरू को 3 माह की उम्र में एक बार अपना दूध पिलाने की कोशिश की थी। ये वाकया वसीम की माँ को याद न था, मगर इन औरतों ने दावा किया कि हमें याद है, हमने देखा था। अगरचे ये एक मशकूक बयान था, लेकिन कबीले के बुजुर्गों ने
اپنے گاؤں کے مولوی سے رجوع کیا۔ مولوی نے کہا کہ اگرچہ بچی نے وسیم کی ماں کا دودھ نہیں پیا، لیکن اگر اس کے بعد پیدا ہونے والے کسی بہن کے ساتھ پی لیا ہو تو بھی وہ دودھ شریک بہن ہو گئی، اور یوں نکاح جائز نہیں رہا۔ یہ لوگ مزید کسی بڑے عالم یا مفتی کے پاس نہ گئے، بس اسی ایک بیان پر اکتفا کیا کہ اگر معاملہ مشکوک بھی ہے تو احتیاط یہی ہے کہ وسیم اور امیر بی بی بطور میاں بیوی ساتھ نہ رہیں۔ مولوی نے اپنی جگہ درست بات کہی کہ دودھ شریک بہن بھائی میں نکاح جائز نہیں، لیکن یہ امر کوئی ثابت نہ کر سکا کہ جو گمان ظاہر کیا گیا وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ حتیٰ کہ وسیم کی ماں بھی کہتی تھی کہ خدا جانے ان بوڑھی عورتوں کو کون سا واقعہ یاد آ گیا، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں۔ قبائلی چونکہ تعلیم سے دور تھے، وہ اسی بات پر اڑ گئے کہ معاملہ مشکوک ہے، اور یوں میرو کو اس کے شوہر سے جدا کر دیا گیا، وسیم سے پردہ کروا دیا گیا اور طلاق بھی دلوا دی گئی۔ اس کے بعد جب تک میرو زندہ رہی، نہ وہ اپنے شوہر کی شکل دیکھ سکی، نہ کبھی بات کر سکی۔ اس علیحدگی کے بعد اسے کبھی کسی نے ہنستے نہیں دیکھا۔ بچوں کی خاطر اسے علیحدہ مکان میں رکھا گیا اور خرچہ بھی دیا جاتا تھا، لیکن وسیم سے ملنے کی اجازت نہ تھی۔